ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊ ਵੈਲ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਟੂ ਫਾਈਟ ਦ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ। मगर अफसोस इस गल का है कि करोना नाल लड़ते लड़ते मंत्री आपस च ही लड़ पे। पंजाब दे लोकां नूं हुण कल्ला करोना नाल नहीं लड़ना पैना, पंजाब च लोकां नूं कांग्रेस दी सरकार ते करोना नाल दोवां नाल लड़ाई लड़नी पैनी है। मतलब कि दो लड़ाइयां। और अफसोस की गल यह है कि जिथे मैं समझदा कि पंजाबी हले भी करोना की लड़ाई ते जितणगे, मगर जो हालात कांग्रेस ने बनाते पता नहीं इस लड़ाई या इस दवाई, इस लड़ाई की दवाई किसी कोल होगी कि नहीं होगी। और अफसोस की गल है कि अज कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, अज टोटल कोलैप्स है। तुसी वेखो कि चीफ सैकटरी, मैं किसी की तरफदारी तो नहीं, मगर मैं हुण गल बिल्कुल सही करूँगा, इस चीफ सैकटरी नूं लाया किने? कांग्रेस की सरकार ने। और उस वेले भी कईयां नूं सुपरसीड करके लाया। और मैं चाहूँगा कि तुसी इस गल का जरूर चैक करियो कि उन्हां दी जिहड़ी रिपोर्ट ने ACR रिपोर्ट, उन्हां दी 36 साल की सर्विस है। और पिछली रिपोर्ट तक तो तुसी कांग्रेस की सरकार कह रही सी कि ये आउटस्टैंडिंग अफसर, रातों रात अज उन्होंने कहता कि नहीं जी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ बॉडी लैंगुएज है, ये तो पहली बारी समझ आई कि अफसरां दा बॉडी लैंगुएज, बोलबानी, उन्हां दा रवैया कैबिनेट की शान दे उल्ट सी। मैं पूछना चाहुंदा लाउण वेले जदों सुपरसीड कीते सी कईयां नूं, उदों ना देखिया तुसी इन्हां दा बोलबानी जां रवैया जां एटीट्यूड। और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तुसी गिणते रहे हो। कहण दा भाव कि अज एक नवा जिहड़ा ये तमाशा, ये सर्कस, मंत्रियों की गुंडागर्दी अज वेखण नूं मिली है। कल्ला ते कल्ला ईगो सैटिस्फैक्शन। जे चीफ सैकटरी नूं ब्राउबीट करन दा मतलब की है? एक थल्ले मैसेज देना। जिहड़ा कल तक तां तुहाडा चानन मनारा सी, अज वो माड़ा हो गया। मैनू तो आई वांट एन एक्सप्लेनेशन कि जिहड़ा कल तक तुसी सुपरसीड कराया कईयां नूं और फिर चीफ सैकटरी चुनिया, अज उहदे च किहड़ा नुक्स पै गया? पंजाब दे लोग जानना चाहुंदे कि सच कौन बोल रहा, झूठ कौन बोल रहा, कि अफसर सच बोल रहा सी, क्योंकि असलीयत है। और इस गल की रिपोर्टिंग थोड़ी अखबारां च भी हुई है। रोपड़ वाला केस का अज तक कोई डिसीजन नहीं होया। SDM जेड़ी इलाका कमांडर मनी जाती अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उन्हें एक ठेके ते छापा मारिया। उदों मारिया जब उहदे कोल खबर आई कि इत्थे इलीगल सेल चल रही है शराब की, और मौके ते वीडियो बनी है। और वो ठेका सीगा किदा? दर्शन लाल जिहड़ा कांग्रेस का MLA, उहदा भतीजा सामने उस वीडियो च। मगर अज तक उस वीडियो ते जिन्हें थ्रेट किया अफसरां नूं कि आई विल सिलेंडर की मैं पाइप कट ली, मैं अग लाउण लग्या, सारे नूं इत्थे जला दूंगा, अज तक उहदे खिलाफ परचा दर्ज नहीं होया। उस वेले भी अफसर ब्राउबीट होया सी। उस वेले भी उस अफसर ने अपनी ड्यूटी की, क्योंकि ठेके चलाने मना सी और शराब की विक्री गैर कानूनी सी, आपकी ड्यूटी कर रही सी। मगर उहदे हक च कोई नहीं खलोया, जाके कांग्रेस के MLA के हक च खलोए। वो पहला इंसीडेंट नहीं सी। उस तो बाद दूजा इंसीडेंट खन्ने होया, जिथे हज़ारां शराब के केसेस रिकवर होए। शराब की एक इलीगल फैक्ट्री चल रही सी, उसे SHO थले, जिस SHO नूं अज तक जिन्हें बचाउण वास्ते सारी कांग्रेस उहदे हक च उतरी हुई, जिन्हें थाने दे अंदर मनुखी अधिकारां दा घान कीता होवे, गुरसिख दे ककारां दी बेअदबी कीती, हाले तक वो सस्पेंड नहीं। उन्होंने सब तो जिहड़ी माइल्ड वो तरीके नाल उन्होंने पनिशमेंट सी कि उहदी बदली करती, बदली करके वधिया ला भी देना है। मगर उहदे उत्थों रिकवरी की हुई? इलीगल फैक्ट्री शराब की चलती सी। फिर सरकारी खजाने नूं चूना और करोड़ां रुपए की शराब बेची गई। बिकी किने?
SHO ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ SHO ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਰਾਜਪੁਰੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ MLA ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ CS ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ, ਅੱਜ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀ ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਰਗੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ DSP ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ DSP ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ MLA ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰਾ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਾਂ ਆ ਹੁਣ MLA ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ SHO ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਈ ਆ, ਮਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡਡ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਮੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਆਫਿਸ ਆਫ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੋ ਖਤਮ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂਟ ਚੱਲੂਗੀ, ਵੱਡੀ ਲੂਟ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨ 9 ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਰੋੜਾਂ 2-3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਸੇਲ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ SHO ਤੋਂ DSP SDM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ MLA ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੂਟ ਅੱਗੇ ਅੜੂ ਉਹ ਫਿਰ ਝੜੂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੰਟਡ ਆਊਟ। ਔਰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਜੇ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਆਫਿਸਰ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, I am not speaking for the chief secretary, ਮਗਰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨੁਕਸ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟਵੀਟਸ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਪਲੇਸ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਫ੍ਰੀ ਸਮਾਧਾਨ। ਫੀਸ ਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਸਵਾਮੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਚੱਲੇਗਾ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖੁੱਲੇ ਨਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਗਰੰਟਡ ਸਮਾਧਾਨ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ, PR ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ, ਸੋਤਨ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਪਿਆਰ, ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼, ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਮਿਲਾਓ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਸਵਾਮੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟ: ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ। ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਸਵਾਮੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9874 33618, 97793 62074।